بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يا قدوس
Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidhu, Ya Muqi, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubadi', Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Dhahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas berkah dan rahmatnya. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dalam program baca surat Al-Kahfi, dan yang diadakan atau diselenggarakan oleh Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah bekerja sama dengan Gebu Minang setiap hari Kamis jam 20 hingga selesai nanti. Baik, saya Indah Nurdin selaku moderator terlebih dahulu akan menyapa yang terhormat Ketua Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah, Profesor Dr. Haji Yudi Julius, MBA. Kemudian Wakil Ketua Yayasan, Bapak Agung Widodo Dermawan, ST, Bendahara Ibu Yanti Nurdin, SH, para pembina, serta tak lupa Pak Bustama nih yang selalu hadir setiap hari Kamis, malam Jumat selaku pembina. Dan juga tentunya para pengurus Yayasan Pejuang Subuh dan tim IT, Pak Awi beserta Mas Yuni. Kemudian yang terhormat dari pihak Gebu Minang, Profesor Musril Zahari. Beliau selaku Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat, dan Budaya, serta para pengurus dan anggotanya. Juga malam ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Ustadz Haji Dadang Holiyullah, yang biasa disebut dengan Kang Dadang. Dan tema tausiah malam ini adalah kunci pembuka rezeki. Bapak Ibu nanti bisa bertanya kepada Ustadz Kang Dadang, untuk itu bisa mempersiapkan pertanyaannya dari sekarang. Sebelum acara ini dimulai, saya akan membacakan tata tertib atau adab selama kegiatan berlangsung. 1. Luruskan niat karena Allah. 2. Berpakaian sopan jika kamera Bapak Ibu di-on-kan. Kemudian ketiga, mikrofon dinonaktifkan. Keempat,
tidak dalam keadaan berbaring, dan kelima dihimbau kepada Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan hingga selesai nanti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada para santri untuk membantu membaca surat Al-Kahfi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف
إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع
ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله
لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا
قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم
لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.
Ya, alhamdulillah pembacaan surat Al-Kahfi telah selesai dilaksanakan. Berikutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kang Dadang dengan materi tausiah mengenai kunci pembuka pintu rezeki. Assalamualaikum Kang Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jelaskah wajahku hari ini? Jelas. Baik. Malam ini kita ada tema mengenai kunci pembuka pintu rezeki. Itu apa sih artinya, Kang? Masya Allah, barakallah ya. Kita langsung saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ibu dan Bapak, para pengurus Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah dan Yayasan Kebuminang, dan siapapun yang hadir, sahabat-sahabat saya juga pada hadir sini, jamaah-jamaah kita undang juga hadir, alhamdulillah, dari Sentul, dari Jakarta, dari Bekasi, ya insya Allah sudah pada bergabung, dari Bogor juga, alhamdulillah dengan izin Allah kita bersama mendengarkan tadi pembacaan Al-Quran, surat Al-Kahfi, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan menyinari ya dengan cahayanya itu dari Jumat ke Jumat. Subhanallah ya. Setidaknya kita mendapatkan ilmu ini dan kita, meskipun sebetulnya ini tausiah ini lucu ya, yang dilihat itu tulisannya doang, nggak ada wajahnya. Ya, tapi menikmatilah, namanya juga ustaz ya. Ceramah dari depan tihang juga jadilah insya Allah begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Bu Indah dan para pengurus Pejuang Subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita berpikir bahwa rezeki itu hanyalah uang, rezeki itu hanyalah benda ya atau dunia. Tentunya harusnya kita berpikir bahwa nikmat hidup ini juga adalah rezeki. Rezeki yang Allah berikan kita masih bisa hidup. Ya, apakah kita bersyukur dengan rezeki ini atau tidak? Ya. Tangan kaki semua adalah rezeki kita. Maka diberikan oleh Allah kesempatan buat kita menyempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagaimana supaya rezeki itu terbuka dan kuncinya mudah dibuka? Bagaimana syaratnya? Yang pertama, syaratnya adalah menjauhi maksiat. Ya, menjauhi maksiat atau dosa. Di dalam Al-Quran surat Nuh. Nah, surat Nuh ya mungkin ada yang bisa membuka di situ surat Nuh. Ayat 10 sampai ayat 13 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Jadi Allah akan memberi rezeki itu kepada orang-orang yang pertama membersihkan dirinya dari dosa. Ya, itu kuncinya. Kenapa demikian? Karena terus terang saja, kalau kita melihat dari ayat ini secara tafsirnya ya, tafsirnya harfiahnya adalah Allah sedang menurunkan rahmatnya kepada kita, tetapi terhalang oleh dosa-dosa itu. Dan jika dibaca ayat berikutnya, yursilis sama'a alaikum midrara, Allah itu menurunkan air hujan yang banyak kepada diri kita itu, tapi terhalang oleh payung, terhalang oleh istilahnya apa namanya, di lingkungan kita, di sekitar kita ini, penghalang atau tameng. Ya, tameng itu adalah dosa, sedangkan hujan itu adalah rezeki. Bagaimana Allah curahkan rezeki berupa air hujan, sedangkan kita sendiri pakai payung. Bagaimana Allah turunkan rezeki kepada kita begitu melimpah, sedangkan kita diselimuti dosa. Nah, sehingga kita tidak basah kuyup dengan hujan itu. Ya, artinya ini sebuah pengertian bagaimana terjemahannya ketika Allah menurunkan rezeki kepada seseorang, kepada kita, dan kita masih diselimuti oleh dosa, maka dosa itu yang akan menghalangi masuknya rezeki. Sebagaimana Allah turunkan air hujan, tapi kita masih pakai payung, masih pakai pelindung, sehingga air hujan tidak membuat kita kuyup. Nah, itu bahasanya ya, subhanallah. Kemudian
wa yumditkum bi amwali wa banina wa ja'alakum jannati wa ja'alakum anharo. Dan Allah itu akan memberikan keturunan yang banyak. Jadi kalau rezeki sudah ada, bentuknya salah satunya keturunan yang banyak. Allah akan memberikan keturunan yang banyak kepada kita, kemudian harta yang berlimpah. Oh, kalau sudah masuk rezeki kepada kita, harta melimpah, keturunannya banyak. Subhanallah. Ya, kemudian Allah pun akan menyuburkan kebun-kebun kita, ladang-ladang kita, sumber-sumber usaha kita disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah terbebas dari belenggu atau dosa yang menyelimuti kita. Tentu hal ini adalah bagian penting bagi kita untuk membangun kebaikan dalam diri kita, supaya apa? Supaya kita pahami bahwa ketika kita akan mendapatkan pertolongan Allah, maka yang perlu dilakukan adalah membersihkan diri. Mungkin kalau Mbak Indah, saya punya hutang sama Mbak Indah lah. Saya pinjam uang, belum selesai urusan saya dengan Mbak Indah, saya pinjam uang lagi, kira-kira pertimbangannya seperti apa itu Mbak Indah. Ya. Mungkin Mbak Indah akan berpikir, kemarin aja belum lunas, sekarang pinjam lagi. Kan begitu. Itu bahasa secara manusiawi. Ya. Ini kita masih terhalang dengan sesuatu yang membuat hijab, kemudian kita masih juga meminta. Maka hijab itu dibersihkan dulu. Itulah kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, wa inna rajulu, sesungguhnya laki-laki itu atau manusia itu ya, wa inna rajulu la yuhramur rizqa bidanbi yusibu. Sesungguhnya manusia itu menurut Rasulullah SAW itu akan terhalang rezekinya karena dosa yang menyelimutinya. Itu kalau kita sudah masih memiliki itu, maka rezeki kita akan sulit. Maka pembuka pintu rezeki pertama adalah membersihkan diri dari dosa. Ya, kita tidak tahu, mungkin dengan istri di rumah, dengan suami di rumah, ya. Jangan berpikir dosa itu kepada orang lain atau kepada Allah langsung. Bisa jadi dosa itu apakah dari rezeki yang kita punya, istri sudah merasa nyaman, merasa bahagia. Apakah apa yang kita punya, suami sudah bahagia? Apakah anak-anak di rumah juga sudah merasakan kebahagiaan dengan rezeki itu? Apakah orang tua juga yang hadir bersama kita sudah merasakan rezeki itu? Nah, kalaupun misalnya ada di antaranya yang mungkin ya, yang mungkin terhalang, dan salah satunya mungkin ya karena uang yang kita punya dijadikan maksiat, kemudian kita bermasalah dengan keluarga, ya, bermasalah dengan anak, bahkan mereka tidak mendapatkan apa yang kita punya itu dinikmati. Nah, bisa jadi itu pun penghalang rezeki. Kita bisa memberi kepada orang lain mendoakan kita, tapi itu hanya sekali ketika kita kasih. Tapi ketika kita memberi kepada istri kepada suami, memberi kepada anak atau kepada orang tua atau kepada ibu bapak kita, maka itu akan berdoanya setiap waktu, sepanjang hari, sepanjang waktu kepada kita. Itu harus dipahamkan. Jadi kalau kita memberi kepada orang, membahagiakan orang hanya sekali, dia terima, dia doakan kita. Tapi kalau anak istri setiap saat berdoa untuk kita, maka bisa jadi penghalang yang pertama itu adalah dosa kepada keluarga di dalam rumah sendiri. Maka kita bersihkan dulu dosa-dosa di dalam rumah kita sendiri, ya, sehingga Allah turunkan rezeki. Dan bagi suami jangan merasa dia berjasa dengan apa yang dia miliki, dia lakukan. Karena suami berikhtiar itu Allah kasih rezeki bisa jadi bukan untuk dia saja, tetapi Allah kasih rezeki buat anak dan istri yang menunggu di rumah. Jika mungkin tidak ada anak istrinya, bisa saja Allah menahan rezeki itu untuk kita. Tapi kan ada suami yang maksiat tapi rezekinya melimpah. Dia bermaksiat, rezekinya melimpah, berarti Allah menitipkan rezeki buat anak dan istrinya, dan dia menjadikan dosa menggunakan harta anak istrinya. Sesungguhnya dia hanya ketitipan saja, kan begitu. Hanya kita tidak paham. Kadang-kadang renungan kita cukup mengatakan, saya nih capek, saya sudah bekerja capek. Itu aja bahasanya. Kalau capek jangan bekerja. Hanya kadang anak istri juga kurang mensyukuri biasanya. Nah itu saja. Sehingga kunci rezekinya tidak terbuka. Yang kedua,
kurangnya rasa syukur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Udah jelas itu. Siapa yang bersyukur, maka Allah tambah. Bersyukur atas nikmat hidup. Alhamdulillah, kita bertafakur kepada Allah. Saya barusan dari maghrib sampai isya menunggu Zoom ini, dapat WA dari sahabat kami di Sukabumi. Innalillahi, meninggal dunia. Sahabat satu SMA. Kemarin kita ke sana, meninggal juga sahabat satu sekolah. Meninggal lagi sahabat satu SD waktu itu. Masya Allah, mereka sudah dipanggil oleh Allah duluan, dan kita diberi kesempatan oleh Allah masih hidup. Pertanda apa? Bisa jadi Allah sedang memberi kesempatan kepada kita bertobat sebelum kita melaksanakan sambungan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memberi kesempatan kepada kita mengumpulkan bekal pulang. Karena bekal di dunia dengan di akhirat beda. Ibu Indah, orang Sunda atau orang Jawa? Jakarta. Orang Padang. Padang, oh iya Padang, Masya Allah ya. Kalau di Arab tuh nggak boleh makan nasi Padang, Bu. Di Mekah itu. Kenapa Ustaz? Karena jauh belinya, ya. Belinya jauh ke sini, ke Padang. Dari Padang ke Bandung. Ibu Indah, dari Padang ke Bandung. Bahasanya sama tidak? Beda. Tidak, betul kan? Berarti harus punya bekal bahasa orang Bandung, kan begitu? Ya. Kebiasaannya sama tidak? Beda. Beda. Itu baru Bandung Padang. Belum lagi dari Padang ke Inggris. Apakah uang yang kita punya di sini dibawa ke Inggris laku atau tidak? Tidak laku ya enggak? Karena beda. Bahasanya kita sama tidak? Tidak. Ini baru di dunia. Bekal kita saja harus begitu sempurna. Apalagi kita di akhirat yang bekalnya tidak berwujud. Ya, bekalnya harus berbentuk amal-amal soleh. Maka dari itu, rasa syukur ini akan memunculkan diri kepada diri kita, kepada siapa saja yang masih diberi kesempatan hidup. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan hidup. Saudara-saudara kami sudah banyak yang meninggal. Ini renungan juga. Mungkin kalau kita kan sudah dikasih tanda-tanda, uban mulai tumbuh, gigi mulai tanggal, ya, mulai banyak penyakit dalam tubuh, ya. Kadang-kadang berdiri sedikit lanjung kepala, ya. Kadang-kadang mungkin bapak-bapak di sini juga ada yang kencing manis, ya nggak? Melihat yang manis suka pengen kencing, nah misalnya gitu ya. Nah itu salah satunya juga tanda-tanda itu. Maka dalam hal ini, rasa syukur. Bagaimana seorang istri mensyukuri nikmat suami, tidak mengeluh dengan rezeki yang diberikan oleh Allah melalui suami, ya, tidak mengungkit-ungkit masalah dalam kehidupan bersama suaminya, tidak gelisah, tidak keluh kesah, senantiasa menjaga semua itu supaya Allah ridho, sehingga terbuka pintu rezeki di dalam rumah kita. Ini kadang istri manyun, cemberut kepada suami, bagaimana Allah akan turunkan rezeki untuk istrinya, jika suaminya yang sudah berusaha aja masih dicemberutin, kan begitu. Ya. Atau anak membangkang kepada orang tua yang berikhtiar, kenapa sulit tidak terbuka ini rezeki dari langit? Kenapa? Ada anak yang membangkang, disuruh sholat susah, ya, apalagi mendoakannya. Maka peluang-peluang itu menutup pintu rezeki. Maka yang kedua itu, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur. Karena sesungguhnya bersyukur itulah pembuka pintu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meninggalkan rasa malas, semangat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wajahadu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Allah akan membukakan pintu rezekinya, pintu kebaikan dalam hidupnya. Sungguh-sungguh, ya. Kadang-kadang kita malas, sholat malas, ibadah malas, baca Quran malas, apalagi cari rezeki malas. Habis subuh tidur lagi, Masya Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berikhtiar, berusaha. Ma yughayyiru biqaumin, tidak akan dirubah oleh Allah nasibnya. Kalau dia tidak berikhtiar,
diam terus di rumah, dia bilang, dengan duduk aja cukup, insya Allah Allah datangkan rezeki. Iya, Allah datangkan rezeki, tapi porsinya beda, ya. Kita mah bukan cicak, cicak makan nyamuk, nyamuk punya sayap, cicak terbang, nyamuk terbang, cicak aja ikhtiar ngejar nyamuk, meskipun dia tahu kalau makanannya terbang, dikejar terus oleh dia, ya enggak? Masa kita yang belum tahu bentuk rezeki kita diam aja, kan gak lucu, ya. Makanya suatu waktu Allah akan berikan perumpamaan itu kepada kita. Cicak makan nyamuk, nyamuk terbang, cicak nggak bisa terbang. Tapi suatu waktu Allah kasih rezeki, ketika dia sudah ikhtiar sana sini, Allah kirim rezeki. Yang datang kepada dia cicak atau nyamuk? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Jadi yang datang siapa? Nyamuk. Padahal yang ikhtiar cicak. Itulah rezeki. Min haitsu la yahtasib. Bisa jadi terbuka rezeki itu setelah ikhtiar, merasa lelah dalam diri, tapi dia terus yakin kepada Allah, Allah kirim rezeki, bentuknya apa saja. Ya. Apakah suami sumber rezeki? Tidak. Suami itu hanya jalan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bersandar kepada manusia, jangan bersandar kepada makhluk. Supaya apa? Supaya kita tidak kecewa. Karena kalau mengandalkan kekuatan manusia, pasti banyak kecewa. Ya. Dan yang terakhir, kita harus pahamkan juga bahwa dalam hidup ini tentu ya tidak boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, anna indazoni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka kita tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Sampai mengatakan, saya mau udah doa tiap waktu, tapi belum juga dikabulkan. Berarti ini berprasangka buruk, ya. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berprasangka baiklah kepada Allah dan kepada siapapun. Barang siapa yang menyumpahi dirinya keburukan, maka akan muncul keburukan itu. Ya. Maka anna indazoni abdi bi, kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Jika hambaku mengatakan sukses, Allah akan jadikan kesuksesan itu. Dan kebanyakan kita lelah. Saya mah orang gagal. Gagal lah kita. Sama orang rugilah kita. Ya. Lihat dari sholat kita. Kadang sholatnya males. Sholat aja milih-milih imam. Kalau bacaan imam pendek, bahagia. Kalau imam bacaannya panjang, stres. Ya. Itu imam baca kulhu bahagia. Begitu imam baca yasin stres. Yasin, hatinya ngomel, pasti lama. Padahal imam cuma satu ayat. Yasin, Allahu Akbar, cuma seayat. Kita sudah suudzon sama imam. Ya, nah itu aja sholat aja bisa suudzon, apalagi dalam kehidupan kita. Maka dari itu, apa yang kita lakukan adalah kehendak Allah. Dan kita minta kepada Allah yang terbaik. Maka jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Nah, maka itulah pentingnya kita. Jadi yang pertama apa tadi, Bu? Yang pertama yang tadi, yang kedua yang barusan, ya alhamdulillah ya. Ada 4 tadi. Yang pertama menjauhi maksiat. Menjauhi maksiat atau dosa. 2 bersyukur. Bersyukur. Yang ketiga meninggalkan rasa malas. Meninggalkan rasa malas. Dan yang keempat tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Tidak berprasangka buruk atau suudzon, ya. Baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, ya insya Allah. Mungkin itu, karena menyesuaikan waktu silahkan boleh bertanya, atau saya yang bertanya dan Ibu Bapak menjawab, ya begitu ya. Silakan, kalau yang bertanya boleh dibuka itu ya videonya ya, insya Allah. Bapak Ibu, ya Nah, ini ada yang mengangkat tangan itu. Yuniarti dari Bandung, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, kalau kita kan katanya kalau kita ada rasa puturnya terus menerus, nah Allah itu akan mencabut rasa nikmat dari Allah itu. Misalnya kita tidak menikmati nikmat dari Allah, misalnya kita dapat rezeki nih,
tidak mengucapkan alhamdulillah saya mendapat rezeki hari ini. Nah, itu kan kebanyakan ya Pak Ustadz, kalau kita sudah mendapat rezeki tidak mengucapkan alhamdulillah saya mendapat rezeki ini. Nah, itu apakah rahmat kita akan dicabut Pak Ustadz? Ya, Bu Yuniarti, jadi futur itu karena kebiasaan yang terus-menerus ya. Iya. Contoh misalnya kita dapat rezeki tidak mengucapkan alhamdulillah, kemudian akhirnya kita merasa bangga dengan diri kita sendiri. Kalau saya nggak kerja nggak dapat. Nah itu mulai itu ya berpindah yang disebut tadi rasa nikmatnya rezeki dari Allah berpindah kepada bahwa nikmat itu seolah-olah hasil dirinya sendiri. Ini yang pertama nih. Jadi kufur nikmat ujungnya. Ya. Yang kedua dia tidak merasa kehadiran Allah dari apa yang kita rasakan nikmat itu. Sehingga kita seolah-olah bahwa ini adalah hal biasa gitu. Padahal dibandingkan dengan orang lain yang luar biasa sedang berikhtiar, dia begitu susahnya, itu subhanallah kita mendapatkan lebih banyak dibanding dengan orang yang sulit. Tapi kadang kita tidak mensyukuri itu. Nah, sehingga muncullah rasa futur itu karena posisi kita terbiasa melakukan sesuatu. Contoh misalnya minum tangan kiri ya, kebiasaan. Padahal hadisnya jelas makan dan minum dengan tangan kananmu, sesungguhnya setan makan minum dengan tangan kirinya. Tapi karena kebiasaan itu aja terus, sehingga rasa syukur terhadap perintah Allah itu berkurang. Ya, atau sering malas meninggalkan sholat, ya. Udah azan nanti bentar masih keringetan, ya. Nunggu beberapa saat dulu, ketiduran lah. Dan itu kebiasaan, dan kebiasaan itu menyebabkan kita tadi meninggalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut nikmatnya rasa syukur itu karena kebiasaan kita meninggalkannya gitu. Iya Pak Ustadz. Jadi kalau Ustadz atas jawabannya Alhamdulillah. Terima kasih Bu Yuniarti ya. Yuniarti, baik selanjutnya ada Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Jika belum kita masih menunggu jemaah yang lain, Ustadz saya ingin bertanya Ustadz. Baik. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada 4 hal dimudahkannya pintu rezeki yang tadi sudah kita sebutkan bersama. Apabila kita sudah melakukan keempat hal ini, gitu ya. Tapi tadi Ustadz juga bilang bisa jadi rezeki itu tidak terbuka karena di dalam keluarga ada penghalang, misalnya pasangan yang tidak baik, bermaksiat, atau mungkin anak. Apakah dengan kita bertobat secara pribadi, mendoakan mereka, itu akan membawa pintu rezeki buat kita, Ustaz? Ya, tubu 'ala Allah taubatan nasuha. Yang paling utama adalah tobatnya tobat yang benar, yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha, yang sempurna tobatnya. Tapi terkadang kita itu ada aja penghalang. Misalnya, suami sudah sungguh-sungguh berbuat, bekerjanya bagus, tobatnya udah sempurna, ibadahnya mantap. Istri kadang juga bikin ngeyel, bisa aja tuh. Istri kadang-kadang ucapannya menyakiti, ya. Kadang-kadang kalau istri kan wanita itu Bu disebut dengan kalau wanita itu bahasa Al-Qur'annya apa ya Bu ya? Mar'ah. Kalau nisa itu wanita-wanita, banyak nisa itu. Kalau satu orang disebut mar'ah. Mar'ah itu adalah mar'atun itu wanita. Nah, kata akar dasar wanita itu mar'ah itu adalah mir'atun. Artinya cermin. Makanya wanita sukanya bercermin. Dan sifat cermin itu memantulkan bayangan dengan utuh. Nah, kalau cermin pecah, itu bisa dirangkai lagi tidak? Bisa. Hanya dia tidak bisa memantulkan bayangan dengan utuh. Ya, nah, itulah sifat manusia, terutama wanita. Ini mohon maaf ibu-ibu ya di rumah. Biar suami yang mendengar, ibu-ibu yang ada juga memahami sifatnya sendiri. Jadi wanita sifat pertama senang bercermin, yang kedua seperti cermin. Kalau sudah pecah dia bisa dirangkai, bisa memaafkan, tetapi sulit melupakan. Nah, sehingga banyak selalu mengungkit. Nah, itu kadang-kadang suami sedang anteng-anteng diungkit lagi kesalahannya. Maka nisa itu wanita-wanita. Akar katanya nasaun. Nasa itu adalah
mudah mengungkapkan. Meskipun seorang wanita itu pendiam, tapi Masya Allah, kalau sudah bertemu temannya, ada aja ceritanya. Nanti ditanya sama temannya, apa kabar? Alhamdulillah. Anak-anak gimana? Alhamdulillah. Usaha gimana? Alhamdulillah. Suami gimana? Itu masalahnya. Nah, mulai muncullah di situ obrolan. Ya, suaminya sedang bertobat, istrinya malah ngomongin kejelekannya. Nah, itu juga masalah. Tetapi setidaknya ketika di dalam rumah itu ada penyempurnaan dengan taubatan nasuha itu, insya Allah pintu langit tetap terbuka. Setidaknya untuknya dan menjadi jalan rahmat berkah bagi yang lainnya. Kalau di rumah itu tidak ada satupun yang bertobat kan masalah. Tertutuplah hijabnya. Itu saja ya Bu ya. Baik Ustadz. Ya Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan. Bisa Ini langsung. antara paham atau tidur gitu ya. Tapi tidak boleh suudzon bisa. Kayaknya enggak deh Ustadz. Biasanya makin malam ini makin seru kayaknya. Iya, ini makin banyak ini udah 54 yang hadir alhamdulillah insyaallah. Ya, baik Ustadz, kita masih sambil menunggu nih Ustadz. Ketika pintu rezeki itu dibuka gitu ya Ustadz, terus kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, kita merasa udah cukup semuanya. Terus kita bolehkah kita meminta sama Allah, ini kita udah semuanya udah dapat, alhamdulillah. Kita mau pulang aja deh gitu. Itu boleh nggak? Menurut kita kan sudah cukup, ya. Tapi bisa jadi di hadapan Allah itu belum ada apa-apanya. Ada seorang pemuda disuruh oleh majikannya mengambil mutiara di dasar laut. Si pemuda itu kemudian dibekalilah oleh majikannya itu tabung oksigen. Kemudian pemuda itu disuruh, kamu masuklah ke lautan, ambilkan mutiara yang begitu banyak di dasar laut itu, kumpulkan segera, masukkan ke dalam kantong ini, dan bawalah kepadaku. Tapi hati-hati, aku kasih oksigen, itu khawatir kamu terputus di tengah. Maka segera bekerja dengan baik. Baik Tuan. Pemuda itu masuk ke laut, ternyata di laut itu indah. Ada karang laut, ada ikan-ikan hias, dan sebagainya. Dia keliling dulu di lautan tuh. Yang dia pikirkan, waduh indahnya ini laut, Masya Allah. Dia cari sana, keliling sini. Dia lupa lah dengan mutiara itu yang dikumpulkan. Tak lama setelah dia keliling-keliling capek sana-sini, Masya Allah dengan indahnya laut itu, bunyilah alarm oksigen itu. Dia baru sadar ini oksigen tinggal sedikit, kemudian dia menyelam ke dasar, dan dia mengambil mutiara, hanya beberapa saja. Sedangkan mutiara begitu jutaan ada, tapi dia tidak sanggup. Kenapa? Karena oksigennya hampir habis. Kemudian dia muncullah ke permukaan. Dan dia lapor kepada majikannya, Tuan, maafkan saya tidak bisa membawa mutiara sebagaimana yang kau tugaskan. Kenapa? Saya terpesona dengan keindahan dasar laut. Sehingga saya lupa terhadap apa yang kau tugaskan. Mungkin Allah begitu pada kita. Ibadahlah, cari amal soleh sebanyak mungkin. Nih aku kasih oksigen, aku kasih fasilitas. Tapi karena kita hadir di dunia ini, Masya Allah indahnya dunia sampai melupakan tugas kita mengumpulkan pahala-pahala kebaikan itu. Sampai akhirnya lupa dan oksigen mulai menipis, mulai jantung mulai banyak berdebar, kaki udah mulai jalannya susah, ya nggak? Duduk aja kesemutan, mau ruku susah, mau sujud susah, baru ingat. Ya Allah, saya ini mau ibadah, saya lupa, saya lalai, saya terlena ya Allah. Ini makin tua, untuk ruku saja susah, sujud saja susah. Masya Allah. Allah mengingatkan kepada kita. Nah dengan adanya pengajian ini, subhanallah, salah satu bukti Allah sayang kepada kita. Diberi itu pintu-pintu rezeki, salah satunya rezeki diingatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru malah melalaikan apa yang Allah berikan. Karena sempurnanya kita menunggu kematian itu adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya tidaklah mati seseorang kecuali Allah sudah sempurnakan, Allah cukupkan rezekinya. Ya, itu kita menunggu itu sebagaimana. Kemudian kita mengatakan, sudah cukup ya Allah rezeki saya. Bisa jadi belum tentu, karena kita lebih banyak terpesona dengan dunia dibanding dengan ibadah kita. Kita lebih banyak mengumpulkan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat semua dibandingkan dengan amal-amal soleh yang kita kumpulkan. Al-Quran bacaan kita kurang belum sempurna, ya.
Ibu-ibu dan hadirin, saya ini ibroh saja. Kami punya tempat yang kemarin kita sampaikan juga, yang tunanetra penghafal Al-Quran. Ada 60 orang, ya, di atas usia 50 tahun. Kalau saya datang ke sana, mereka tahu kalau saya datang. Kemudian saya menyampaikan kepada mereka, mari kita berdoa supaya Bapak dan Ibu dibukakan lagi matanya. Ya, apa yang mereka katakan? Pak Ustadz, jangan kau berdoa begitu, cukuplah seperti ini. Khawatir ketika mata terbuka, malah rontok amal saya dari bacaan Al-Quran, dan muncullah dosa-dosa yang bertambah. Subhanallah, ini seorang yang tunanetra, yang diberi oleh Allah keterbatasan, dia sekarang menikmati dengan hafalan Al-Qurannya, dan takut hafalan Al-Qurannya itu rontok karena dosa matanya. Sedangkan kita, ya begini adanya. Maka kalau ada yang mengingatkan untuk bertobat, berarti satu kesempatan. Itu rezeki dari Allah. Jangan disia-siakan. Maka jangan pernah mengatakan, ya Allah sudah cukup rezekiku. Wafatkanlah aku ya Allah. Ya. Tapi mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, berikan aku kematian dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tidak tahu waktunya kematian kapan, maka kumpulkan amal soleh. Kita iri dong ya Bu ya. Ketika melihat saudara kami, Bapak Odet, Wali Kota Bandung, meninggal dunia saat mau khutbah Jumat. Subhanallah, dalam keadaan berwudu, ya, sudah dalam keadaan berwudu di dalam masjid, mau memberi nasihat, kemudian Allah cabut umurnya di situ. Mulianya seorang yang subhanallah, ya, dan semua anaknya penghafal Al-Quran. Banyak ditemui sahabat kami waktu di Kalimantan, saya tabligh akbar berdua dengan Buya itu. Buya itu setelah memimpin sholat, ya, tarawih waktu itu subhanallah meninggal saat sujud terakhir. Banyak hal yang bisa terjadi dalam diri kita. Mudah-mudahan ya kita tergolong di antaranya yang husnul khatimah ini. Maka dipersiapkan waktunya ibadah-ibadah, waktunya kita belajar-belajar, waktunya menuntut ilmu. Dan jangan pernah khawatir kepada saudara-saudaraku yang sedang berikhtiar. Sesungguhnya ikhtiar kita di dalam kehidupan itu, Allah jamin ketika wafatnya kita dan niatkan ikhtiar itu untuk menafkahi keluarga, maka wafatnya husnul khatimah. Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini banyak juga di sini ya, ada teman-teman dari Bogor ya, dari Saung Dolken, dari mana ini, subhanallah ya, luar biasa. Subhanallah, malam ini malam yang indah, malam Jumat, malam yang penuh dengan keberkahan. Allah turunkan para malaikat mendoakan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, lagi mungkin yang ingin bertanya Ibu Yanti Nurdin, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Anissa. Silakan Ibu Yanti. Iya, terima kasih Ibu Indah. Assalamualaikum Ustadz Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Damang. Baik. Terima kasih tadi, ilmunya sangat bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan mungkin juga buat teman-teman yang lain. Mohon maaf saya nanya terus karena saya pikir kok belum ada yang nanya-nanya. Saya ingin tanya Kang Dadang. Jadi tadi ya, Kang Dadang kan udah jelasin kunci membuka pintu rezeki. Nah, saya ingin menanyakan apakah rezeki itu hanya materi atau ada hal-hal lain gitu? Karena yang terbayang di kita nih orang awam, rezeki itu kan materi gitu. Gimana Kang Dadang? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari awal pembukaan tadi saya sampaikan bahwa rezeki itu bukan hanya sekedar materi atau yang bentuk yang terlihat. Yang pertama, umur kita adalah rezeki dari Allah. Ya, kesempatan kita adalah rezeki. Maka jangan sampai menyia-nyiakan umur kita, kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikanlah sumber rezeki itu bentuknya seperti tadi, kayak maksiat. Kenapa harus dihindari? Karena sholat dengan maksiat kan akan tertolak juga. Ya, semuanya itu berkaitan. Maka bentuk rezeki itu yang paling utama, yang paling besar itu, kalau disebutkan dalam bahasa kita selalu disebutkan oleh para ulama, nikmat yang besar itu nikmat iman dan Islam. Tidak lagi, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Masya Allah, ini nikmat yang sangat besar sebagai rezeki yang luar biasa. Maka itu tadi disampaikan oleh Bu Haja Yanti, tentu bukan hanya sekedar apa yang terlihat, yang kasat mata, yang diperjuangkan secara
lahiriah, tetapi rezeki itu adalah bentuk yang lain sepertinya, seperti yang lain. Contoh umur kita, ya, napas kita masih bisa dengan baik, tangan masih bisa menggenggam, kaki bisa berdiri kokoh. Ini adalah rezeki yang harus kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadangkala itu tadi, kita kadang-kadang terbiasa, istri di rumah nanya, gimana Pak dapat rezeki gitu kan? Padahal suaminya datang juga rezeki. Hanya kita dia nggak paham, nggak sadar. Dia yang dia pikirkan rezeki itu bisa bayar hutang, bayar cicilan, kan begitu. Padahal suaminya datang aja rezeki. Ketika suaminya bilang, "Mah, ada apa Pak? Mama kena musibah." Musibah apa? Dompet Papa hilang. Kata istrinya, "Alhamdulillah." Kok alhamdulillah Pak? Mah, ya alhamdulillah Pak, nggak dengan celananya. Nah, itu juga rezeki ya. Punya istri yang senantiasa menghibur, itu juga rezeki. Kalau suami dengan istri saling menghibur juga itu rezeki. Ya, di rumah meskipun nggak punya apa-apa, makanan pun kering misalnya, tapi suami istri bisa saling menghibur, mengingatkan, tersenyum dengan tulus, memberi surga dalam kehidupan. Mungkin dunia tidak terlihat. Ya, ada kalanya rumahnya gede, 3 lantai. Ya, yang satu tidur di lantai 1, yang satu tidur di lantai 3. Terus bahagianya kapan? Kan begitu. Maka rezeki itu pun bukan hanya materi yang tadi disebutkan oleh Bu Haja tadi, menyebutkan bagaimana salah satunya adalah rezeki itu mendamaikan diri kita dalam kebaikan-kebaikan di dalam rumah, itu pun rezeki. Dengan anak selalu tersenyum, menyapa, ya. Kan ada anak dengan begitu dengar bapaknya datang, stres, tegang, masuk ke kolong, ya enggak? Ada khawatir gitu ya, dengar ibunya datang tegang, Masya Allah. Kenapa? Nah, itu berarti dicabutnya rezeki oleh Allah di dalam kehidupan rumah kita. Maka salah satu rezeki itu yang terbaik adalah bagaimana iman Islam kita. Iman kita dalam keadaan berakhlak mulia. Islam adalah melakukan perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu ya Bu Haji, Masya Allah, diingatkan luar biasa. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Ya, baik, selanjutnya Ibu Anissa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa dari Jogja. Izin bertanya kepada Bang. Tadi kan sudah disampaikan 4 hal yang dapat membuka pintu rezeki. Yang ingin saya tanyakan, apakah sedekah itu juga termasuk pembuka pintu rezeki selain sebagai amalan penghapus dosa? Dan juga bagaimana sih Ustaz cara meyakinkan teman-teman atau orang di sekitar bahwa sedekah itu kalau dengan bersedekah itu biasanya kan dilihatnya secara materi itu berkurang, padahal Allah kan akan menambah rezeki apabila kita bersedekah. Itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anissa di Jogja. Mbak Anissa bertanya juga sedekah ini, karena jawabannya bisa didengar oleh banyak orang. Ini adalah sedekah, luar biasa. Jadi masuk sedekah itu di yang kedua tadi. Yang pertama adalah bertobat, yang kedua bersyukur atas nikmat. Nah, salah satunya syukur itu kemarin kita bahas, syukur bil mal, memperbanyak sedekah. Sedekah itu mengundang pintu rezeki, ya, pembuka pintu rezeki. Kenapa? Al-Baqarah 261 mengingatkan kepada kita, perumpamaan nafkah yang dinafkahkan di jalan Allah bagaikan menanam 1 butir. Allah tumbuhkan 7 bulir, dari tiap bulir Allah tumbuhkan 100 biji. Sekali sedekah, 700 kali kebaikan pahalanya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan akan datang. Contoh misalnya, Ibu Indah kepada suami manggilnya apa? Ayah, Papa? Ya Ustaz. Ke suami manggilnya apa? Nama dulu. Nama, Papa. Papa ya, jangan manggil Bunda ya, nanti suaminya dipanggilnya Panda ya. Mama, Papa, Papi, Mami, Bunda, Panda. Nah, anggaplah misalnya manggilnya Ibu lah ya, Ibu, Ayah, Ibu. Suatu waktu ayahnya itu suaminya masuk ke dalam guha. Ibu teriak, ayah, 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 ada ekonya, kan begitu. Makin kencang teriakan, makin banyak jawabannya. Nah, itulah orang bersedekah. Makin banyak sedekah, makin banyak jawaban dari Allah untuk kita. Tapi ingat, sedekah itu Bu,
Juga jangan terlalu berharap dengan memberikan kepada orang lain, kemudian kita dibalas oleh orang lain. Misalnya gini, karena sedekah itu ada beberapa bentuk. Contoh, menolong saudara kita yang sedang kesulitan, kemudian dia pinjam uang kepada kita, itu juga sedekah. Ya, saya bersedekah memberikan pinjaman, tetapi tidak menyulitkan, sehingga tidak ada bunga, tidak ada apapun. Tapi jangan sampai misalnya ketika ditolong, selesai urusannya, dia tidak berterima kasih, kemudian kita menuntut, dia mau ditolong, nggak terima kasih. Nah, berarti kita masih mengharapkan sesuatu, balasan daripada sedekah kita itu. Yang kedua, sedekah memberi. Kepada saudara kita yang sedang kesulitan, kita beri misalnya sedekah. Suatu waktu kita kesulitan, kita minta ke dia, dia nggak ngasih. Maka berarti juga masih berharap balas budi dari dia. Nggak tulus. Harusnya kita memberi kepada dia, dan kita minta Allah memberikan balasan terbaiknya. Bisa saja yang membalas itu bukan dia, tapi orang lain. Atau misalnya dengan caranya Allah dan yang lain. Mungkin tidak langsung ke kita. Anak kita diselamatkan oleh orang lain. Saudara kita, anak kita, keluarga kita dibantu oleh orang lain. Itu pun salah satu bentuk balasan dari sedekah yang sudah kita keluarkan. Dan yang paling utama, sedekah itu jangan sampai menjadikan diri kita ingin terlihat dan dipuji oleh orang lain. Maka laksanakanlah sedekah itu seolah-olah tidak ada yang melihat, sehingga nyaman, nyantai, ya nggak ada beban. Kadang-kadang kan kita sedekah, coba lihat kotak amal di masjid, kalau 2.000 ditutupin lubangnya, begitu 100.000 bunyi, gitu ya. Atau apalagi nyenggol temennya, ada apa? Susah masukinnya. Nah, berarti kan kita masih menunggu ada penglihatan orang lain. Maka itu sedekah adalah bagian pembuka pintu rezeki. Jika sedekah itu ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Ya. Tapi bagaimana Pak? Ada orang bangun masjid nih, kemudian setelah dibangun, dia ria, dia merasa dirinya ngebangun masjid. Apakah hilang pahalanya? Ya, pahala ngebangunnya. Pahala membangun bisa saja hilang karena riaknya. Tetapi masjid itu didatangin banyak orang. Dia sujud di sana, dia doa di sana, dia baca Quran di sana. Mungkin pahala ngebangunnya tadi hilang, tetapi pahala orang sujud mengalir terus kepadanya. Pahala orang baca Quran mengalir terus. Maka jadikan bangunan itu sebagai sumber daripada datangnya terus pahala terbaik buat kita. Maka bangunan masjid jangan dikunci. Ini masjid dikunci, tempat wudhu dikunci. Terus bagaimana orang mau beramal soleh? Ya, maka ketika Bapak Ibu membangun masjid, sempurnakan masjid itu sebagai pusat daripada ibadah siapapun yang datang, sehingga setiap sujudnya mengalirkan pahala kepada kita. Wudhunya mengalirkan pahala. Semua kegiatan aktivitas sedang mengalirkan pahala kebaikan. Jangan takut hilang. Nanti kalau nggak dikunci ada kehilangan. Berarti kita masih juga takut dengan urusan dunia ini. Ya, kehilangan mah kita urusan yang berbeda. Maka sempurnakan saja sesuatu di sana dengan keamanan, CCTV, semua kan bisa dilakukan. Tapi yang penting bangun masjid untuk memfasilitasi orang ibadah, maka sempurna sedekah kita insya Allah. Demikian ya Bu Indah ya, Bu Indah, Bu Anissa ya, maaf Bu Indah, Bu Anissa dari Jogja. Iya. Terima kasih Bu Anissa dari Jogja. Baik, Ustadz, ini waktu sudah menunjukkan jam 9:15. Terima kasih atas kehadiran Ustadz. Kita akhiri sesi tanya jawab ini. Semoga apa yang telah Ustadz sampaikan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua, dan kita tentu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi harusnya, insya Allah. Baik Ustadz, cukup. Mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Ustadz, silakan. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita berdoa bersama. Ya, insya Allah. Dan sebelum berdoa, saya promosi dulu bagi yang mau haji tahun depan, bisa daftar tahun ini, insya Allah. Bersama pejuang subuh kita berangkat ke Tanah Suci bersama, amin, insya Allah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwaban ni'mah wa abwabas sihah wa abwabal quwwah wa abwabal rizki wa abwabal barakah
Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi pembuka pintu kebaikan bagi kami, ya Allah. Pembuka pintu silaturahim bagi kami, pembuka pintu rezeki bagi kami, pembuka pintu keberkahan bagi kami, ya Arhamar Rahimin. Sehatkan kami, selamatkan kami, mudahkan kami, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih deh, saya cukup sekian dan mohon maaf ya. Ikuti program-program kami, klik Dadang Hollywood di Magnet Rezeki insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih para pejuang subuh ya, dan semuanya mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Dadang. Terima kasih banyak Ustadz Kang Dadang, dan juga bagi Bapak Ibu yang telah hadir dan selalu setia hadir setiap hari Kamisnya jam 8 hingga selesai. Dan jangan lupa kami himbau kepada Bapak Ibu untuk terus mengikuti program ini hari Kamis di link yang sama dan di jam yang sama. Akhir kata, saya Indah Nurdin sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan dan kehilafan dari kami. Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah bekerja sama dengan Gebu Minang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mangga. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته